नमस्कार। एक स्वतंत्र आलोचना को आपण मानकु स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन पंडा। दर्शक बंधु, आज दिन तमाम गोटे अभियोग पत्र सोशल मीडिया रे भाइराल होउछि। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग निकट रे एही अभियोग करा जाइछि एवं अभियोगटी का विरोध रे अछि ना एक घरोई गणमाध्यम संस्था विरोध रे अछि। एमबीसी टीवी विरोध रे अनियमितता नहीं सूचना एवं लोक संपर्क विभाग निकट रे अभियोग पत्र पहुंची। आउ ये अभियोग करिसंती एमबीसी टीवी रो पूर्वतन रिपोर्टर एवं ए तमाम विषय रे आमे आलोचना करिबा। वास्तव रे ए सब अभियोग गुड़िकर आधार कौन, ए अभियोग गुड़िकर सत्यता केते, से नै आमे अधिक आलोचना करिबा। आम सहित वर्तमान एमबीसी टीवी रो जने पूर्वतन कर्मचारी अछंती, से सीधा सड़क आपण मानकु जणैबे ए अभियोग रो सत्यता केते। श्रीयुक्त अजय कुमार पंडा वर्तमान आम सहित जोड़ी होइछंती, तांको सह आमे सीधा सड़क आलोचना करिबा एवं ए तमाम अभियोग गुड़िक विषय रे संपूर्ण जानिबा। श्रीयुक्त पंडा, प्रथम आपन को स्वागत करूची आलोचना को। नमस्कार। हाँ, तो आमे प्रथमे जानिया पई चाहूछु से जो निर्दिष्ट गणमाध्यम संस्था बा एमबीसी टीवी विरोध रे जो अभियोग आसीची, सूचना एवं लोक संपर्क विभाग निकट रे अभियोग पत्र वर्तमान दाखल हेइची। वास्तव रे से अभियोग गुड़िकर आधार कौन एवं सत्यता केते, ता पूर्वर मु आपनकठू प्रथमे जानिबा पई चाहिबी जे आपण से संस्था रे कोन करूथिले एवं केते वर्ष धरी से संस्था सहित जड़ित थिले। मु से संस्था रे विजुअल एडिटर भाव में जोग देइतिली। 2 वर्ष अत्याधिक समय सेटारे कार्य करूची। विजुअल एडिटर भाव में काम करूथिले तो माने 2 वर्ष माने को मसिया रे वर्तमान 2024 रे आपण जॉइन करथिले। मु 2023 मसिया अक्टोबर मासरे जोग देइतिली। तो आज दिन तमाम से अभियोग पत्रटी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे घुरी बुलुची, आपण भी देखिथिबे, देखिछंती? हां, देखिछि। हां, से होची सूचना और लोक संपर्क विभाग निकट रे जो अभियोगटी दाखल हेइची ताकू किए करिसंती? सी जने पूर्वतन रिपोर्टर, मु तांको ही भल भाबे जाने। से जने दक्ष युवक आउ भल न्यूज रिपोर्टिंग करंती। तांको नाटी कोन? दुर्गा महला। पंचम अभियोगटी होची समस्त प्रकार बेआईन कार्य रे लिप्त एही संस्थार कर्तृपक्ष। कोन बेआईन कार्य? बेआईन माने सरकारी नियम तो कोनोसी जो कंपनी लॉ अछि बा कॉर्पोरेट लॉ अछि, कोनोसी नियम को ए माने मानु नाथि, जो तेनु सब इलीगल। अच्छा, तो शेष अभियोगटी होची सरकारक द्वारा श्रम आईन कंपनी लॉ पालन करा जाउ नाही, मिथ्या प्रमाण पत्र दाखल करी सरकारक ठारू कोटी कोटी टंकार विज्ञापन आदाय करिसंती वर्ष वर्ष धरी एमबीसी टीवी कर्मकर्ता। ए अभियोग ऊपर कोन कहबे? निश्चित भाबे यार संपूर्ण सत्यता रहिछि। आईएनपीआर को जो अभियोग होइछि, आईएनपीआर जेतले तार तदंत करिवो से ही जानि परिवो, तार तथ्य से देई परिवो कि नल जे अभियोग करछन से आगो बेले पले आईन आश्रय नै परंती, हाईकोर्ट जाई परंती। अनेक वर्तमान को जो पुराना कर्मचारी रेडी हेलेनी आईनगत कार्यानुष्ठान पई आगे आसलेनी, कारण टिके से भयभीत अवस्था रे थिले। वर्तमान से ता पेट पड़ी गले किए कोन करियो, बाध्य होई कि से माने वर्तमान को आईन आश्रय नबाकू प्रस्तुत होउछंती। मु भाबुची खूब शीघ्र ए जो आईएनपीआर हो, श्रम विभाग हो, पुलिस विभाग हो कि कोर्ट रे हो, विभिन्न वर्तमान जो पूर्वतन कर्मचारी माने अछंती से वर्तमान को संस्था विरुद्ध रे आईन द्वारस्थ हेबे। आईन द्वारस्थ हेबे। गोटे बड़ प्रश्न होउची जे एते सब अनियमिततार अभियोग अछि, ता सत्वे सरकार सेही संस्था को अनुकंपा देखैछंती एवं कोटी कोटी टंकार विज्ञापन मध्य दिया जाइछि। निश्चिंत भाव कोठी ना कोठी तांको गोटे किछि तथ्य लुचा जाउची, माने सरकार को जोटा कि जालियाती कागज पत्र होउची। तापर मधु चंद्रिका चलीची, जदि विज्ञापन पई किछि माल पत्र देइथिबे ता आपण माने जानि छथि आईएनपीआर रे गोटे एडवर्टाइज बायको किछि परसेंटेज कारबार हुए। तेनु ए माने जदि किछि लांच देइथिबे कि को चाप सरकारी हो बेसरकारी हो चाप सृष्टि कर दियो गोटे गणमाध्यम संस्था, से माने सी गोटे पावरफुल लोकटे, तेणु बाध्य होई से तार विभिन्न गलती काम करी हाथे नहीं। आपन तो देखि ये कौन जो विभिन्न लोक धरा पड़ुछंती, कोटी कोटी टका चोरी करछंती, को लीगली चोरी करछंती, से इलीगल करछंती। दिन दिन समय आसे धरा पड़े, ए समय आसिला एबे वर्तमान तांका नारे अभियोग होला। यार जतले आईएनपीआर तदंत करियो जना पड़ियो यार सत्यता कोन। रे मुख्यतः 6टी प्रसंग को निया जाइछि। संस्थार विभिन्न प्रकार अनियमितता करा जाउछि बोली अभियोग करा जाइछि। वास्तव रे से कथा गुड़िकर सत्यता केते अछि बा आधार कोन? निश्चित भावे से कथार सत्यता रहिछि। एमबीसी टीवी रे कोनोसी नियम पालन करा जाय नाही, कोनोसी सरकारी आईन पालन करा जाय नाही। एठै गोटे मनमानी रे संस्था चालुथिला। और निश्चित भावे कहि परिबा गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अछि,
ଯାହାକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ଯୋଡି ଦେବେ, ଯାହାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ରେ ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାର ଲେଖା ଲେଖି ରିମୁଭ୍ କରିଦେବେ, ଚାକିରି ଶେଷ। ନା ଆଗୁଆ କିଛି ଜଣେଇବେ, ଆଉ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗଟେ ଆଣିବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲିଂ ଚଲେଇଦେବେ। ଏମିତି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ସେଇ ଚିଠିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖେଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ଚିଠି, ଯୋଉ ଚିଠିଟି ସୂଚନା ଓ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବା 6ଟି ଅନିୟମିତତା ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗଟି ରହିଛି ନିୟମାବଳୀର ଅବମାନନା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାର୍କ ମାନ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିଶମ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶୀତ ପଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା କେତେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେଠି ବାର୍କ ନାହିଁ ଓ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଓ ବିଜ୍ଞାପନ ଯୋଉ ଆଣୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନ ଆଗରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥିଲା କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କେତେ ଟଙ୍କା ସବୁ ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ MBC ଟିଭି ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଥିଲା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜ୍ଞାପନ ନେଇଛି। ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ସେ ଅଫିସର ଜାଣିଥିବେ, ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତମେ ଉପରକୁ ଅନେଇ କଣ କହୁଛ? ହଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ସରକାରୀ ତରଫରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଆସେ ତାର କିଛି ଗୁଡିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥାଏ, ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହବ, ତାପରେ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କେମିତି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା? ସେ କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ଅଫିସର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଆଜିକାଲି କିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ଯଦି କୋଉ ଅଫିସର ମାଲ ଖାଇ କି କୌଣସି ଚାପରେ ତାହା କରିଥିବ କିଏ ବା କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା, ସେ ନେଇ କିଛି ଗୋଟେ ଚାପ ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଇ ପାରେ ବୋଲି। ହଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା, ସେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଜଣେ ବିଚିତ୍ର ଆଉ ଜାଲିଆ ମଣିଷ। କୌଣସି ଜାଲିଆ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖେଇ ଯଦି କରିଥିବ। ନାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆକ୍ଷେପ କରିବାନି, ଆମେ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ଓ ଟିକସ ହଡପ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ GST ପୈଠ କରାଯାଉ ନଥିବା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ EPF ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ମାନେ ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଓ ମିଛ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ବିଜ୍ଞାପନ ହଡପ କରିବା, MBC ଟିଭି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଦରମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ କି ଛୁଟି ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଫାଙ୍କି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସରକାରୀ ନିୟମର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ଶୀତ ପଣ୍ଡା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣକୁ ସଂସ୍ଥାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ করে ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ବା ଯୋଉ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି କୌଣସି ଅଫିସିଆଲି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା? ହଁ, ଏ କଥାଟି ସତ୍ୟ। ଆଗ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲର ଆସୁଥିଲା ଦରମା, ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିଲା ଦରମା, ତାପରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ମୁଁ ବି ପାଇନଥିଲି, ଚାକିରି କରିଛି ପାଇନି, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛି ବି ପାଇନି। ଆସିଲା ରିମୁଭ୍ ଅଜୟ ପଣ୍ଡା। ଯଦି କିଏ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲା, ଆଇନ କାନୁନ କଥା କହିଲା, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ତା ଚାକିରି ହେଇଠି ଶେଷ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ ହେଲି ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ବୋଲି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁ, ପେଟ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଛି ଦିନ ରହୁ, ଆଉ ଗଡେଇ ଚାଲନ୍ତି ସେ ଆମେ ତମକୁ ଆଜି ଦେଇଦବୁ, କାଲି ଦେଇଦବୁ, କି ମାସ ପରେ ଦେବୁ, 15 ଦିନ ପରେ ଦେବୁ, ଏବେ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଦରମା ମିଳେ, କେତେବେଳେ ମାସେ, କେତେବେଳେ 2 ମାସେ, କେତେବେଳେ 3 ମାସରେ ଦରମା ମିଳେ। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ପେଟ ପୋଡିଯାଏ ମଣିଷ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କିଛି ଆଗରେ ନଇକି ରହେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇଥିବେ? ନାଇଁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କିଛି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର କଣ ସିଏ କରୁଥିବେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ। ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର କିଛି ଦିଆଯାଏ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୁଁ ବୋଲି ନୁହଁ, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ବି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଅବିକା ସୁଦ୍ଧା ଦିଆହେଇନି। କିଏ 4 ବର୍ଷ, କିଏ 5 ବର୍ଷ, କିଏ 7 ବର୍ଷ ଘଟିଲେଣି, ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଏ ମାସିକ ଦରମା। ହଁ, କେତେବେଳେ ଦରମା ନଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କେତେବେଳେ 5,000 3,000 ଫୋନ ପେ ରେ ଆସେ।
ନାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ଦିଅନ୍ତି ନା? ନା ନା କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥାଏ, କେତେବେଳେ 2 ମାସ, କେତେବେଳେ 1.5 ମାସ, କେତେବେଳେ 3 ମାସ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମନମାନିରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମକୁ କାଇଁ, ଆମେ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, କାମ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପ୍ରତି ମାସେ ଦରମା ଦିଆଯାଉ? ହଁ ଦାବି କରୁଛୁ, ଦାବି କଲେ ଛଟେଇର ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, 2-4 ଥର ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ବିକଳ୍ପ ପାଆନ୍ତିନି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଡାକନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଇପିଏଫ କଥା କୁହାଯାଏ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତିନି ବା ନା କାଟନ୍ତିନି। ସେ ତ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ କଣ ଦେବେ? ସିନା ସେ ତାଙ୍କର ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ କିଭଳି ଭାବେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଅଜ୍ଞ, ଆମେ କଣ କହିବୁ? ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟିକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରଣ ବନ୍ଦ, ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ ଭଡ଼ା ବାକି ଯୋଗୁଁ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରସାରଣ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଁ ଉଠାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଦିଅନ୍ତିନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବାଲା ଆସିବେ କାଟିଦେବେ, ଦିନେ 2 ଦିନ କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହୁଏ। ତାପରେ ସାଟେଲାଇଟ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ନ ଦିଅନ୍ତି କାଟି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ତେଣୁ କେତେବେଳେ 2 ଦିନ, କେତେବେଳେ 3 ଦିନ, କେତେବେଳେ 4 ଦିନ, କେତେବେଳେ 7 ଦିନ, ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବି ସମୟ ବନ୍ଦ ରହେ। କେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବେ, ସାଟେଲାଇଟ ବନ୍ଦ ରହେ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ। ନାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ନିୟମିତ ପ୍ରସାରଣ କରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସିଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଲା କି? ହଁ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ତ କମିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭଳି ଗୋଟେ ଏମ୍ବିସି ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟର କଣ ସାରା ଦେଶରେ ନାଁ କରିଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନାଁଟାକୁ ମାଟିରେ ମିଳେଇ ସାରିଲେଣି ଏଇ ମାଲିକ। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୋଗଟିକୁ ଯିବା। ଚତୁର୍ଥ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଉଛି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଶୋଷଣ, ମାସ ମାସ ଧରି ଦରମା ନ ଦେବା ଏବଂ ଅଫିସରେ ତାଲା ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସାମ୍ବାଦିକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହେଉଛି। ଯିଏ ଦରମା ଟଙ୍କା ମାଗୁଛି ତା ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବା ବିନା ଅଭିଯୋଗରେ ବେନିୟମ ଭାବେ ଅଚାନକ ବିନା ସୂଚନାରେ ସଂସ୍ଥାରୁ ହଟେଇ ଦିଆଯାଉଛି ବା ଅତିରିକ୍ତ କାମର ଚାପ ଏବଂ ମାନସିକ ଏବଂ ଦରମା ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ଜଣେ ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ହତାଶ ହେଉଛନ୍ତି ବାକି ଥିବା ଦରମା ଟଙ୍କା ନ ପାଇ। ବାସ୍ତବରେ ଏ କଥାର ସତ୍ୟତା କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଛି। ଅନେକ ଷ୍ଟାଫ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଛାଡ଼ିଛି ତାର ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କାହାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଦରମା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଥିଲେ ଇନପୁଟ ହେଡ୍ ତାଙ୍କର 7 ମାସର ଦରମା ମିଳିନି, ଯିଏ ଆଉଟପୁଟ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଡେପୁଟି ଏଡିଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଦରମା ମିଳିନି। ଆଉ ହଉଛି ସେମାନେ ବି ଭୟଭୀତ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଚାଲୁଛି, ସେମାନେ ପଇସା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଛୁଟି ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ତାପରେ ଜବରଦସ୍ତି କହିବେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ତ ଆମେ ବାଉଣ୍ଡ, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ, ହଁ ସିଏ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି 4 ଜଣ କାମକୁ ଜଣକୁ କହିବେ କର, ନହେଲେ ହଉଛି ଧମକ ଚମକ ଦେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନିୟମିତତା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ଯେତେ କର୍ମଚାରୀ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେ କେହି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଆମ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଦାବି କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ କାମରୁ ଛଟେଇ କରି ଦିଆଯାଉଛି, କେହି ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନା ନା ସିଏ ଜଣେ ବଡ ଲୋକ, ଏଠି ମେଡିକାଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍କୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାମିଲ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ସାହସ ପାଇନି, ସବୁ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବି 4 ଥର ଅଭିଯୋଗ କରି ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି ହେଇଛି। ତାପରେ ମତେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ତାଙ୍କର ବିକଳ୍ପ ନ ପାଇବାରୁ ସମାଧାନ କରିକି ଡାକିଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦରମା ନ ଦେବାରୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମତେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗୋ ଆଉଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଧମକ ଦେଲି, ତାପରେ ମୋ ଦରମାଟା ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ରୁ 15 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କାହାର 2 ମାସର, କାହାର ମାସକର, କାହାର 4 ମାସର, କାହାର 10 ମାସର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ବି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ତେଣୁ ଦରମା ବି ବଢେନି। ଯେତିକି ଅଛି ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାହା ଦରମା ମଧ୍ୟ ବଢେନି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀତ ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ, ସଂସ୍ଥାରୁ ବାହାରିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମା ସବୁ ନାଇଁ ମିଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲି ମାନସିକ ଭାବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଓ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି 11 ବର୍ଷ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛି, ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ଥିଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ରହିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମତେ ଦରମାଟା ଦେଇଦେଲେ, ନହେଲେ ସିଏ ସହଜରେ ଦବା ଲୋକ ନୁହଁ। ଅନେକ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଦରମା ଦଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲିଂ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନଜିର ଅଛି କି ସଂସ୍ଥାରେ? ଆପଣ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ 2 ରୁ 3 ମାସ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦରମା ନ ଦେଲା ଖୁଣୁ ସେମାନେ ପଳାନ୍ତି। ହଁ ପଳାନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ ହେଡ୍ ଜଏନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଇନି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଇସା ନ ଦେବାରୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଯିବେ ବୋଲି। ଆଉ
ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୋଟେ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ଥାଏ, ଯୋଉ ମାଲିକଙ୍କର ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଛାଡୁଛନ୍ତି ସେ ବେଶୀ ଡରନ୍ତି, ମାଲିକକୁ ଡରିକି ନୁହଁ, ଇଜ୍ଜତକୁ ଡରିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଏଇ ମାଲିକଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ବୋଲି କଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କି ନ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କହିପାରୁନି। ନ୍ୟୁଜ 9 କଲାବେଳେ ତାପସ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା, ତାର ମଧ୍ୟ ଏମିତି ତାକୁ ଖଟେଇଲେ ଦରମା ଦେଲେନି। ସେଠୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଲା ଛାଡ଼ିବି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଚମକ ଦେବାରୁ ଦରମା ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ବି ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଥିବେ, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ। ତାପସ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଆଣନ୍ତି, ଡାକିକି କଅଁଳେଇ ବାଳେଇକି ଭଲ କଥା କହିକି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରୁ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ସେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ଯାହା 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ ଭଲ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଉଠିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବଡ ବଡ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦରମା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କାଲି ଜଣେ 2 ଜଣ 5 ଜଣ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଜ ଇଜ୍ଜତକୁ ଜଗିକି ଡରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ ମାଲିକ ଭଳିଆ ଇଜ୍ଜତ ନଥିବା ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ଏହି ସଂସ୍ଥାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କଣ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ? ବେଆଇନ ମାନେ ସରକାରୀ ନିୟମ ତ କୌଣସି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଲ ଅଛି ବା କର୍ପୋରେଟ ଲ ଅଛି, କୌଣସି ନିୟମକୁ ଏମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସବୁ ଇଲିଗାଲ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଶେଷ ଅଭିଯୋଗଟି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମ ଆଇନ କମ୍ପାନୀ ଲ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମବିସି ଟିଭି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ କଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟତା ରହିଛି। ଆଇଏନପିଆର କୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି, ଆଇଏନପିଆର ଯେତେବେଳେ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ, ତାର ତଥ୍ୟ ସେ ଦେଇପାରିବ କି ନହେଲେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଗକୁ ବେଳେ ପଡ଼ିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ତ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କର୍ମଚାରୀ ରେଡି ହେଲେଣି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେଣି, କାରଣ ଟିକେ ସିଏ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ପେଟ ପୋଡ଼ିଗଲେ କିଏ କଣ କରିବ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଏନପିଆର ହଉ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ହଉ, ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ହଉ କି କୋର୍ଟରେ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ। ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଏତେ ସବୁ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାର ସେଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲୁଚା ଯାଉଛି, ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା କି ଜାଲିଆତି କାଗଜ ପତ୍ର ହଉଛି। ତାପରେ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ଯଦି ବିଜ୍ଞାପନ ପାଇଁ କିଛି ମାଲପତ୍ର ଦେଇଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଇଏନପିଆର ରେ ଗୋଟେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ପାଇବାକୁ କିଛି ପରସେଣ୍ଟେଜ କାରବାର ହୁଏ। ତେଣୁ ଏମାନେ ଯଦି କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିବେ କି କୋଉ ସରକାରୀ ହଉ ବେସରକାରୀ ହଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ସେମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକଟେ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ଗଲତି କାମ କରିକି ହାତେଇ ନେଇଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ଇଏ କଣ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, କଣ ଲିଗାଲି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଇଲିଗାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଦିନ ସମୟ ଆସେ ଧରା ପଡେ, ଏଠି ସମୟ ଆସିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ୟାର ଯେତେବେଳେ ଆଇଏନପିଆର ତଦନ୍ତ କରିବ ଜଣା ପଡିବ ଏହାର ସତ୍ୟତା କଣ। ଓକେ, ଶୀତ ପଣ୍ଡା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ଏବେ ସଂସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସିଏ ବି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ, ରିପୋର୍ଟର ଜଣେ, ଆପଣ ବି ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କଣ ଏମବିସି ଟିଭି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ କିଛି ଅଛି କି? ନା ନା, ମୋର ରାଗ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ 11 ବର୍ଷ ଧରି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିଛି, ପଲିଟିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛି, ସମାଜ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିଛି। ଭିଜୁଆଲ ଏଡିଟର ରୂପେ ଯାଇକି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ ନହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକତା ରୂପେ କାମ କରୁଥିଲି। ମୋର ନିଜର ବି ଗୋଟେ ୱେବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଏଇଆ ଯେ ମୁଁ ଲଢେଇ ଏଠି ଜାରି କରିଛି, ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଦିନେ ଏଡିଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣ ଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ରେଡି କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାୟ। ଏଡିଟର ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଲେ ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନି, ସେ ତ ମାଲିକ ଶୁଣୁନି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ଏବେ ବି ମାଲିକଙ୍କୁ ଏଇ ମେସେଜଟା କହିବ ଯଦି ଦେଖେଇ ପାରିବି, ମୋବାଇଲ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ସିଏ କହିଛନ୍ତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ମହଲା ବାବୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ, କଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଲଢିବାକୁ ଆଗେଇଲେ? ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ ସମୟରେ ଦରମା ମିଳିଲେନି, 5-7 ହଜାର ଦରମା ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରମ ଆଇନର ପୁରା ବିରୋଧୀ।
जोटा कि ठीक रे देबेनी पिलांकर दरमा मास शेष काटिदेबे विभिन्न ल देखैकी आउ गोटे पिला 5-7 हजार भुवनेश्वर आसीथियो बालेश्वर के होची रहिया घर भड़ा दब अति कम रे माने 3-4 हजार से खाइबो कोन ता दरमा काटिदेबे पिला एमती कांदती देखिले दुख लगे बेला पैसा नथियो जे मु मो सांग साथी रोबी बहुत थर काहू 5,000-2,000 धार भी देछि तार मते से दरमा पाइला पर दियंती आ मते दुख ही लागे कारण समति स्थिति समान न थाए आ किए कोआडो आइछि बापा माँ पढ़े छाड़ी जा घरे चाकरी में पठे लाज लगे जे घर के पैसा मागू तथा बहुत पिला घर आणिकी बाध्य होगी चलती यही स्थिति रे पिला माने रहती किंतु करेंगे कौन जो बर्तमान स्थिति गोटे पाठ पढ़ी समाज को भय घर को भय तेणु निजे जी हो चलिया यही संग्राम जारी रखी किंतु आपण जेहेतु कहते पिलामानक आपणकर संग्राम आपण सेठी एते 2 वर्ष काम कले देखिले एते सब अनियमितता अछि आपण कहउछंती सत्यता रहिछि आपण केमती सेठी 2 वर्ष काम कले नै नै मु बारंबार अभियोग करछि बारंबार आपण को मध्य जानिथिबे आपण को मध्य किछि मात्रा अवगत थिबे बोधे व्यक्तिगत जेते हमें देखा साक्षात दैछे होछि मु कहे आपण को ए असुविधा चली तथापि किंतु बेले बेले मोर किछि दाबी सुनि दियंती बाध्य कि व्यक्तिगत भाबे तेणु केते थर जो रिटर्न भी करिछि संस्था को किंतु मोर जेते मो सहयोगी माने मोर जो विजुअल एडिटर सहयोगी माने थिले मते सहयोग करंती तेणु मते से काढिया कष्टकर हेतिला तेणु बाध्य होई कि बहुत थर भी चैनल ब्लैक आउट होईछि आमे जेते मो पे एक्शन लगा से योजना करछन्ती अलगा सहयोगी माने मते सहयोग करिया आछन्ती तेणु बाध्य होई चैनल ब्लैक आउट होला पर से मते डाकै छन्ती अब तापर जिते आम गणमाध्यम कार्य करूँ गोटे चैनल को नष्ट न हो आम प्रयास करूँ तेणु बेले बेले कंप्रोमाइज करने बाध्य होता ओके किंतु एते गुडी अभियोग जेतेबेले सूचना एवं लोक संपर्क विभाग पाखरे पहुंची आपण भाबुछंती कि परवर्ती कार्यक्रम कोन हे पारे आगरु मध्य जने दिलीप बाबू बोली पूर्वतन रिपोर्टर थिले से भी गोटे अभियोग करथिले ताको दबे दिया जायतिला एबे किछि समय पर मते कथा होतिले हमर जे आड माने आड रे थिले तांकर भी 10 मास दरमा मिलनी हमर जने सहयोगी बंधु थिले एमबी ए जो वर्तमान कलिंग टीवी रे काम करूछंती विजुअल एडिटर तांकर भी 3 मास दरमा देई नाथी अन्य पिलांकर देई नाथी वर्तमान को मानसिक चाप दउछ एबे भी जो पिला माने अछंती काली जनकर दरमा काटी देइछंती 4,000 टका देइछंती तेणु सी हेठी छाड़ी देला आउ किछि सहयोगी अछंती खाली नाचार अवस्था रे अछंती किंतु जा आलोचना करूथिले जे भाई कोन करिया ए तो असुविधा रे अछु आ के कहिया को नांती आपण माने टिके टिके जा कहउथिले वर्तमान आमे कोन करिवु आमे कोन गोटे बुझ तेणु जे विकल्पटा पाइनी से बाध्य होगी रहुछि कि कार किसी असुविधा अछि कोन करिवो भगवान तो असरण गधपाद धरते बर्तमान पिला असरण रे से गधटीर पाद धरी किंतु आगकू ए अभियोग दिग कौन हम बोली आपण भाबुछु मु भाबुछि जे सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे यार तदंत करिवे आईएनपीआर कमिशनर जे अछंती से मध्य तदंत करिवे बर्तमान सब पिला रेडी हे गलेनी बर्तमान या पर आहुरी मध्य अभियोग आसीबो कारण पिला मन टिके भय करथले एकुटिया एकुटिया एबे जणे बाहरला परे एबे बर्तमान समस्त रेडी होउछंती सहीबार सीमा तळु बढ़ी जाइए तेणु बाध्य होगी गोटे बड़ धरण सब पिला आगे आसवे बड़ धरण घोटाला गणमाध्यम जगतर सामना को आसो बोली आशा करूँ आपण व्यक्तिगत स्तर में आग को आईनगत लड़ई रे निजक सामिल करेंगे कि आपण पक्षर किसी अभियोग जीव कि हाँ निश्चिंत भाव मोर कहया कथा आज सीना पलि कि मोर संस्था अच्छी कि बंचीजी कि जो पिला माने जीव मोर जो सहयोग जी सान भाई कि बड़ भाई मैंने अच्छा जो अन्याय शिकार होती निश्चिंत दिन तो लड़ई आरंभ करी आउ ए लड़ई आग को आहरी जोरदार हम बेले बेले आम हाइकोर्ट जीवु सुप्रीमकोर्ट जीवु सरकार पाखे अनशन बसबू ना जो संस्थाटी को जो मान चलाउछंती जो माने कर्तृपक्ष अच्छी आम कार्यक्रम रे आपण से कौन कहवाई चाहिए मुझे कहबी सुधीर जा जीवन सहित खेल खेलतु ना और आपण लाभ अनेक निरीह जो 50-60 जन स्टाफ अच्छा जीवन प्रति खेलतु ना यह गोटे समाज प्रति कुप्रभाव पकाउछ आ जो न सुधुर ताले एमती केते लोक को तुम समय कह बहुत बहुत धन्यवाद सीत पंडा आम सहित आलोचना सामिल होइथिबारु तेबे दर्शक बंधु तो अजय कुमार पंडा उक्त संस्थार पूर्वतन कर्मचारी विजुअल एडिटर भाव में कार्य करुथिले एवं जेतेबेले एते सारा अभियोग सूचना एवं लोक संपर्क विभाग निकट रे पहुंची समस्ते मध्य चाहूछंती जे यार किछि तर्जमा करा जाऊ तदंत करा जाऊ एवं जदि अभियोग गुड़िक सत होइथाय पुणी थरे कहूछु जदि एई सबु अभियोग गुड़िकर किछि सत्यता थाए ताहले
उक्त चैनल विरोध में आईनगत कार्यानुष्ठान नियाजिबार आवश्यकता अच्छी। बहुत बहुत धन्यवाद। रोची नमस्कार।